على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيران. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Taubah 71. فرح المحلفون بمعهدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون رجل إذا نصروا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يحتلون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردوا إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما يمسك محرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربات لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن هارب الله ورسوله من قبل ولا يهلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Shadaqallahul azim. At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakan wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah, beribadalah, fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, amal kalian semua, wa rasuluhu, dan utusannya juga melihat, wal mu'minun, dan juga orang-orang mukmin juga melihat. Jadi disuruh sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan wahai Muhammad, i'malu, maka beramallah, maka bekerjalah, maka beribadalah, fasayarullah, maka Allah akan melihatnya. Apa yang dilihat? Amalukum, amalakum, amalnya kalian semua. Jadi kalian ini bekerja, beribadah, itu dilihat oleh Allah. Makanya kalau sampai bekerja, menuntut ilmu, niatkan ibadah karena Allah. Semua amal apapun sandarkan kepada Allah agar menjadi ibadah di sisi Allah. Karena innamal a'malu binniyah, karena sesungguhnya amal perbuatan kalian tergantung pada niatnya. Kalau niatnya sudah disandarkan kepada Allah, sampean bekerja niatnya karena Allah, sampean beribadah diniatkan karena Allah, maka akan diterima oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Allah? Amalakum, amalnya kalian. Amalnya kalian akan dilihat oleh Allah. Allah itu tidak melihat hanya jasadnya, hanya dohirnya saja, tidak. Namun Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Apakah sama antara yang di hati dengan yang diamalkan? Kalau tidak sama, berarti sampean munafik. Kalau sampean sama apa yang ada di dalam hati dengan perbuatan, berarti sampean termasuk orang yang mukmin.
wasaturadduna, maka kalian semua suatu saat akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Ila alimil ghaibi, yang Allah itu mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka nanti amal-amalnya kalian akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini loh amalmu. Kamu waktu di dunia dulu, kamu beribadah betul-betul ikhlas karena aku. Ini loh amalmu. Namun sebaliknya, apabila kita beribadah bukan karena Allah, akan juga disampaikan oleh Allah. Ini loh amalmu. Makanya ada sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa yang masuk ke neraka pertama kali adalah 3 golongan, dan yang 3 golongan ini sebetulnya berhak juga masuk surga pertama kali. Siapa itu? Orang alim. Orang alim namun kealimannya tidak disandarkan kepada Allah. Dia berdakwah bukan karena Allah, namun dia berdakwah karena ingin dikatakan oleh orang, dikatakan oleh masyarakat, dikatakan oleh umat bahwa dirinya seorang alim, seorang allamah, seorang fuqaha, ahli fikih. Apabila itu yang dia inginkan, yang dia niatkan dalam beramal, tentulah itu sudah didapat di dunia. Nanti di akhirat tidak. Bahkan orang yang alim bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ini kok dimasukkan ke neraka pertama kali? Bukankah engkau berjanji akan memasukkan aku ke dalam surga pertama kali? Lantas Allah bertanya kembali kepada orang yang alim tadi, apakah dulu waktu dunia kamu itu berdakwah karena aku? Apakah kamu di dunia mengaji, belajar ilmu agama karena ingin mendekat kepadaku? Iya ya Allah. Namun Allah bilang, disaksikan semua malaikat, kamu seorang pendusta, kamu pembohong. Kenapa ya Allah? Iya, kata kamu berdakwah, kamu menyebarkan ilmu karena aku. Ternyata kamu waktu di dunia berdakwah, mengaji, berceramah, ternyata ingin dipanggil seorang allamah, seorang ulama besar. Seorang yang alim, seorang yang ahli fikih. Kamu seorang pendusta. Terus para malaikat, ya benar, kamu seorang pendusta. Terus golongan yang kedua yang dimasukkan ke neraka pertama kali adalah orang yang mati syahid, yang seharusnya orang yang mati syahid langsung dimasukkan ke surganya Allah. Namun hal ini berbeda. Dia malah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah pertama kali. Sama dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku kok dimasukkan ke neraka pertama kali? Sedangkan engkau berjanji kalau aku mati syahid, engkau akan masukkan aku ke dalam surganya. Allah sama berkata, kamu pembohong. Orang
taunya bahwa kamu itu adalah berjuang karena aku, dan kamu meninggal di medan pertempuran. Orang menyangkanya kamu mati syahid, namun ternyata engkau pembohong. Engkau niat berperang bukan karena aku. Engkau niat berperang dan mati syahid itu bukan karena aku, tapi karena engkau ingin disebut seorang pahlawan di atas dunia ini, ingin disebut seorang pemberani oleh orang lain, bukan untuk aku. Kamu pembohong. Kemudian para malaikat juga bilang, kamu pembohong. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang yang kaya dermawan. Kaya dermawan. Dimasukkan juga ke dalam nerakanya Allah pertama kali. Dia juga bertanya, ya Allah, kenapa aku kok dimasukkan ke neraka pertama kali, sedangkan engkau berjanji kalau aku kaya dermawan, engkau akan masukkan aku ke dalam surganya. Sama jawabannya Allah, kamu pembohong. Kenapa ya Allah? Kamu berinfak sedekah bukan karena ikhlas karena aku, namun karena engkau ingin dijuluki seorang kaya dermawan. Dan itu engkau dapatkan di dunia, bahwa engkau terkenal dengan kaya yang dermawan. Banyak, ratusan juta, miliaran yang engkau infakkan, engkau perbantukan ke teman-teman, ke saudara-saudara, ke orang lain. Sayangnya engkau beramal bukan karena aku. Kamu pembohong. Kemudian para malaikat juga berkata sama, kamu pembohong. Makanya kita luruskan niat mulai dari sekarang. Kalau kita beramal, amal soleh, amal kebaikan, niatkan karena lillahi ta'ala. Niatkan itu. Jangan sampai kita salah niat, pingin dielem orang roman, pingin dielem orang ahli ibadah, pingin dielem orang ahli mengaji. Niatkan semua, luruskan niat, minta bantuan kepada Allah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tersesat dan menyesatkan. Jadi kalau sampean mau beribadah apapun, termasuk ibadah makan niatkan karena Allah. Jangan lupa berdoa. Niat kuliah, menuntut ilmu karena kewajiban lillahi ta'ala juga. Mau bekerja untuk menafkahi keluarga, niatkan juga karena Allah. Nanti niatnya yang lurus akan dicatat oleh malaikat, akan disaksikan juga oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin di sekitarnya, bahwasanya sampean termasuk orang-orang yang beriman, orang yang baik, orang yang ikhlas, terkenal di dunia juga di akhirat juga terkenal, di bumi terkenal, di langit juga terkenal. Itu kalau sampean meluruskan niat dari awal, niat yang mantap dari dalam hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, biar ikhlasnya keluar nanti, biar belajar ikhlas nanti. Kalau nggak dipraktikkan, nggak diniatkan secara sungguh-sungguh, tidak akan tercapai amal soleh itu. Terus minta perlindungan dari Allah supaya dikuatkan, supaya diselamatkan dari godaan setan yang terkutuk. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh, untuk menjadi kaya dermawan, untuk menjadi orang yang alim, paham, dan mengerjakan semua ibadah dengan penuh kepahaman. Minta sama Allah, semoga kita menjadikan
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mukmin, mukminat, muslim, muslimat, orang yang bertakwa. Karena tidak ada lagi balasan bagi orang yang bertakwa di dunia sampai di akhirat kecuali kebahagiaan di dunia, kelancaran rezeki di dunia, keselamatan di dunia, dan besok di akhirat kita akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya